ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അടിയൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
भद्रेषु नित्यं भगवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने
नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्री वर्षगानभी देवी दैताय कृपादये कृष्ण संबंध विज्ञान माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपाय भक्तिदा श्रीगौरशक्ति विग्रह नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अवसिद्धान्त द्वन्द्व नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगमनाय घोराविर्भावभूमेस्तं वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं
भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जयतां सुरभोपङ्गो मम मन्त्रमतेर्गते दिव्यवृन्दारण्या कल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नाकरसिंहासनस्थं श्रीमद्राधा श्रीरघुविन्ददेवो कृष्णानभिं सेव्यमानो स्मरामि श्रीमन्यासरस्वारम्ये वंशी भटतटस्थिता कर्षं वेणुस्मे तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरा भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam Mukam karoti vachalam Pangum lankayate girim Yat kripatamaham vande Shri Guru Dinataram Paramanandamagadam Sri Chaitanya. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവ്, മറ്റേ ഫോൺ എടുത്തോണ്ടോ? മറ്റേ ഫോൺ. നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിതുരരും ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള ഉദ്ധവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദമാണ്. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ്. 3-ാമത്തെ സ്കന്ധം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധം 2-ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഉദ്ധവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യപാർഷദനാണ്. എപ്പോഴും, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ഭക്തരുണ്ട്.
ഒന്ന് നിത്യസിദ്ധരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും പിന്നെ സാധനാസിദ്ധരും. അന്നേരം നിത്യസിദ്ധർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആത്മാവിന് ലഭിക്കാവുന്ന പരമോന്നത സിദ്ധിയാണ് ഗോലോകപ്രാപ്തി. അതായത് നമ്മൾ വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിന്നാണ്. അന്നേരം തിരിച്ച് ആ ഒരു ഗോലോകത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ് ഒരു ആത്മാവിന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യം. സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവ്, ഒരു സിദ്ധി ലഭിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സിദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഭിച്ചു, ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ആ വ്യക്തി എത്തേണ്ടത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അന്നേരം നമ്മളെല്ലാം ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദ്ധരായിട്ടിരിക്കുന്നവർ, ബന്ധിതരായിട്ടിരിക്കുന്നവർ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോകത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജയിലാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഒരു ജയിലാണ്, ഈ ശരീരം ഒരു ജയിലാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ അതും ഒരു ജയിലാണ്. അതായത് ഈ ലോകത്തിനകത്ത് ഈ വലിയൊരു ജയിലിനകത്ത് ഒരു സെല്ല് കാണത്തില്ലേ, അതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മുറികളിനകത്ത് ഓരോരോ കുറ്റവാളികളെ ഇടുന്നത് പോലെ ഈ ലോകം ഒരു വലിയൊരു ജയിലാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാകുന്ന ജയിലിനകത്ത് വീണ്ടും മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുറിക്കകത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ആത്മാവ് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടവരാണ്. പക്ഷേ ആത്മീയ പ്രവണതകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുടുംബം, ആ വ്യക്തിക്കൊരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ആ കുടുംബത്തിനെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആ വ്യക്തിയെ റിസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ബദ്ധാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത്? ആ വ്യക്തി പുറം ലോകത്ത് ഇരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഇരുന്നില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ ഒരു ബദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് നിർബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ്. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിരുന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഇരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ലോകം, അതാണ് ഈ ജയിലെന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോകം. അതിനകത്ത് ഈ ജയിലിൻ്റെ ജയിലറാണ് ദുർഗാദേവി. ദുർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിലെന്നും ഒരർത്ഥമുണ്ട്. ദുർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ ഈ ജയിലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ, ദുർഗാദേവി, സാക്ഷാൽ ഭഗവതി, മായാശക്തി. അന്നേരം ആ മായാദേവിയാണ് ഈ ജയിലിൻ്റെ ജയിലർ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ മനസ്സ്, ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളാണ്. അന്നേരം ആത്മാവ് പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ, ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി മായാദേവി പല പല പ്രലോഭന വസ്തുവകകളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും. അന്നേരം ചുരുക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ജയിലിനകത്ത് ഒരു ജയിൽ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നത്, അതിനകത്താണ് കുറ്റവാളി ഇരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ പല പല ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ പൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കാഴ്ചകൾ, ശബ്ദങ്ങൾ, സ്വാദ്, സ്പർശന സുഖം, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ലോകത്തെ പൂട്ടുകൾ, നമ്മളെ പൂട്ടാനുള്ള വഴികൾ. എന്നിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം മനസ്സും എന്താണ്? മായാദേവിയുടെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്, മായാശക്തി തന്നെയാണ്. മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സത്വഗുണത്തിലൂടെയാണ്. അന്നേരം ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ മനസ്സിനെ രജോ ഗുണത്തിലേക്കോ തമോ ഗുണത്തിലേക്കോ ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ ഉറക്കിക്കിടത്തും അലസതയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആസ്വാദനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ എപ്പോഴും നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അഹങ്കാരം,
സത്വഗുണത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു അഹങ്കാരം വരും. ഞാൻ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ഞാൻ എല്ലാവരെക്കാട്ടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഈ 3 രീതിയിലാണ് മായാദേവി നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ തമോ ഗുണത്തിലൂടെ അലസത കൊണ്ടുവരും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലൂടെ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകി നമ്മളെ ഓട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ അല്ല, അത് ചെയ്യൂ, അത് ചെയ്യൂ, ഇത് ചെയ്യൂ, ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷകൾ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിലൂടെ ഒരു അഹങ്കാരം സൃഷ്ടിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. ഞാൻ ഇവരെക്കാട്ടിയും ബാക്കിയുള്ള വ്യക്തികളെക്കാട്ടിയും ഞാൻ ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ്. സത്വഗുണം ഇല്ലാതെ ആർക്കും ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ലഭിക്കത്തില്ല. വികാരത്തിന് അടിമയായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ആരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ആ വികാരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് ആസ്വാദനത്തിനേക്ക് മാറ്റിവെച്ചാലും ഞാനെന്നുള്ള അഹംഭാവത്തോടു കൂടി മായാദേവി നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തും. ഇത് 3 പ്രശ്നമാണ്. സത്വഗുണം പ്രശ്നമാണ്, രജോ ഗുണം പ്രശ്നമാണ്, തമോ ഗുണം പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ തമോ ഗുണത്തിനെക്കാട്ടിയും ബെറ്ററാണ് രജോ ഗുണം, രജോ ഗുണത്തിനെക്കാട്ടിയും ബെറ്ററാണ് സത്വഗുണം. തമ്മിൽ ഭേദം എന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് സത്വഗുണത്തിൽ സാത്വിക ചിന്തകളിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സത്വഗുണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് വരും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക, അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ദിനചര്യയിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിനെ കുറയ്ക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഫിറ്റാവും. എത്രത്തോളം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ നിർത്തുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ മനസ്സും സ്വസ്ഥമാകും. അന്നേരം ശരീരത്തിൻ്റെ ആലസ്യത അത് മറികടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തമോ ഗുണത്തിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ, അലട്ടുന്ന ചിന്തകൾ, അത് നിങ്ങളെ രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് ആക്കും. അന്നേരം ആ ചിന്തകളെ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതാം. പക്ഷേ സത്വഗുണത്തിൽ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്താണ്? ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, അംഗീകാരം, അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് വീണു പോകും. രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മളെപ്പോഴും അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടിയും പേരും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ ആത്മഹത്യക്ക് തിരിയും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കളികളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഇത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് നടക്കുന്നൊരു സയൻസാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ലോകത്തിൽ പഠിക്കുന്നു. തുറന്നിട്ടുള്ളൂ, എന്താ തോന്നുന്നു, ആ ഇലയൊക്കെ എടുത്ത് കളയും. നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? മായാദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെന്തിനാ തുറന്നു? ഇതുവരെ തുറക്കാറുണ്ടോ? ബുദ്ധിയല്ല എവിടെ വെച്ചിട്ട് വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അന്നേരം ഈ തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം, സത്വഗുണം, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് മായാദേവി നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ നിർബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അന്നേരം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിയെന്ന് തന്നെ കരുതാം. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ. പക്ഷേ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠമാണ് രജോ ഗുണം, രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠമാണ് സത്വഗുണം. അന്നേരം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാവേദാൻ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് പ്രധാന കാരണം. വേദങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നീ ഗുണാതീതനാകാൻ ശ്രമിക്കണം, ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബോധപൂർവം ഇരിക്കുക, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, പിന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇത് രണ്ടും നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. പൂർണ്ണമായിട്ടുമല്ല, പക്ഷെ ഏകദേശം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നാമം ജപിക്കുക. സത്സംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ അവിടെയായിരിക്കണം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ശ്രദ്ധ പോകും. മനസ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു.
ശരീരം ഒരു ഭാഗത്ത് ഉറച്ചിരിക്കുക, നേരെ ഇരിക്കുക. മനസ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടാൻ അനുവദിക്കരുത്. എന്താ പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ അർത്ഥത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ വാക്കുകൾ എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കേൾക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുക, സ്പീഡായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നാമമന്ത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ഓടിക്കളിക്കും. പക്ഷെ മനസ്സിനെ ആ നാമത്തിൽ തന്നെ നിർത്തുമ്പോൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതേപോലെ സത്സംഗം കേൾക്കുമ്പോഴും ആ ഓരോ വാക്കുകളും എന്താണ് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഉറങ്ങാറില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ദൃശ്യം കൺമുന്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്സംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൃശ്യമില്ല, വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറില്ല. കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ. പക്ഷേ തത്വങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അതേപോലെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം. തത്വങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല. നമുക്ക് മടിയാണെന്നുള്ളതാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ അലസത എന്തായാലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ മനസ്സിൻ്റെ അലസതയുണ്ട്. മനസ്സിൻ്റെ അലസതയെ നമ്മൾ മറികടക്കണം. എന്താണ് മനസ്സിൻ്റെ അലസത? ചിന്തിക്കാനുള്ള മടി. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേയും 2-3 സത്സംഗം മുമ്പേ പറഞ്ഞു, ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളിൽ ലേബർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എപ്പോഴും കാശ് കുറവായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ആ പല ലേബേഴ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ടറിന് ചിലപ്പം കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ട്? ബുദ്ധി കൂടുതലും കുറവായതുകൊണ്ടാണോ? അല്ല. ആ കോൺട്രാക്ടറായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മനസ്സ് വേണം. പക്ഷേ ലേബർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ ഉയർന്ന വ്യക്തിയോ താഴ്ന്ന വ്യക്തിയോ അതല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ കൂടുതലും എന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ല എന്നല്ല, ചിന്തിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ശീലിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. അന്നേരം അതേപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ശീലിപ്പിക്കേണ്ടത്? സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? സൈക്കിൾ ഓടിക്കുക, കൂടുതൽ ഓടിക്കുക, പ്രാക്ടീസ്. അന്നേരം ഇന്നലെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു, മെനഞ്ഞാന്നും പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മനസ്സിന് 2 തലങ്ങളുണ്ട്, കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും. അന്നേരം ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം റിപ്പീറ്റേഷനിലൂടെ. ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക്, ഉപബോധ മനസ്സ്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നതും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലൂടെയാണ്. സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ജനനം മുതൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. പക്ഷേ റിപ്പീറ്റേഷനിലൂടെ നിത്യവും ഭാഗവതം കേട്ട് ആ ഭാഗവതം പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, സത്സംഗം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക. ഇപ്പോഴും കുറച്ച് ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യാറില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്കതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എഴുതുന്ന പല ഭക്തർക്കും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടല്ല, പക്ഷേ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും, ചിന്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നതും ദയവ് ഇത് മനസ്സിലാക്കൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് അത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. അന്നേരം നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ജപം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു, നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ചെവിയിലൂടെ തട്ടിയിട്ട് നാമമാകത്തില്ല. കോൺഷ്യസ്ലി ബോധപൂർവം ജപിക്കുക. ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്നു. ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ? നമ്മുടെ ബോധം, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉടനെ ബോധത്തെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് ബോധത്തെ പിടിക്കേണ്ടത്? ഈ ഒരു നിമിഷം, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത്
നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ബോധം. ബോധത്തെ പിടിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബോധം. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം ഉദാഹരണത്തിന് ചില ക്രിമിനൽസൊക്കെ ക്രൈം ചെയ്തിട്ട് ഓടും, എന്നിട്ട് അവരെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരമില്ല. അന്നേരം പോലീസുകാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? GPS വഴി അവരുടെ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യും. അന്നേരം ആ ഫോണിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ? അവരെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ആ ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ബോധത്തെ പിടിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്ത. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ വാക്ക്, ഈ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചിന്തയാണോ നടക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ബോധം. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബോധത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അന്നേരം ബോധപൂർവം, ഇപ്പം ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, സാധന എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? എന്താ ഒരു കാറ്റല്ലേ? സാധന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ തന്നെ സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ അല്ലേ? സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു വസ്തു അല്ലെ, എന്തോ സാധിച്ചെടുക്കുക, അങ്ങനെ അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശം. സാധിച്ചെടുക്കുക, സാധന അല്ലേ? എന്തിനാണ് ഈ പൂജ ചെയ്യുന്ന? കാര്യസാധ്യ പൂജ. എന്തോ ഒരു കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ട്, അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാര്യസാധ്യ പൂജ അല്ലേ? അന്നേരം ആ സാധന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് നേടിയെടുക്കുക അല്ലേ? പക്ഷേ വാക്ക് അക്ഷരാർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും ഈ സാധന എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, നമ്മളിപ്പോൾ സാധന ഷീറ്റ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അന്നേരം എന്താണ് ഈ സാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കാര്യം എന്ത് കാര്യമാണ്? ഈ ലോകത്തിൽ ഇതുവരെയും നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തൊരു കാര്യം. നമ്മുടെ നാരദ മഹർഷി പറയുന്ന പോലെ 14 ലോകങ്ങളിലും നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തൊരു വസ്തു, അതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. അത് കിടിലമായിരിക്കും അല്ലേ? ഈ 14 ലോകങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് പിടിക്കേണ്ടത്. അതിനെയാണ് സാധന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സാധന എന്ന വാക്കിൻ്റെ വേറൊരു അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു തിരിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ? അന്വേഷിക്കാതെ ആ വസ്തുവിനെ കിട്ടും? ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത വ്യക്തി ഒളിവിലാണ്, ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന്. പോലീസുകാർ സീരിയസ് ആയിട്ട് അന്വേഷിക്കണ്ടേ എവിടെയാണ് ആ വ്യക്തി എന്ന്? ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോകണ്ടേ? എവിടെയാണ്? മെസ്സേജസ് നോക്കുക, അവരുടെ ഫോൺ എവിടെയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത്, ആ കൊളീഗ്സിനെയൊക്കെ നോക്കുക, അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ എവിടെ ചിലവാക്കി, അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫുട് പ്രിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽപാതകൾ, അടയാളങ്ങൾ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ കാലടയാളങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡിജിറ്റലി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മൊബൈൽ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ഇമെയിൽ ID, മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസ്, അങ്ങനെയാണ് അവർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും സീരിയസ് ആയിട്ടും ആ ഒരു അന്വേഷണം ഒരു വ്യക്തിക്കില്ല എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പോലീസുകാർക്ക് ആളിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അന്വേഷിക്കണം. വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത ക്രിമിനലിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പോലീസ് എങ്ങനെയാണോ തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ഒരിടത്തിരുന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയോ? ഇല്ല. ഒരുപാട് അന്വേഷണം വേണം. ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കാണും. മെനക്കെട്ട് ഇരുന്ന് എന്താ പറയുക, എപ്പോഴും ആ ക്രിമിനലിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം 24 മണിക്കൂറും. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, 24 hours ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും അവ എവിടെയായിരിക്കും, ഇതായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് പറയുന്നു, ഏതൊരു ക്രൈം നടക്കുമ്പോഴും ക്രൈം നടക്കുന്നത് 3 കാരണത്താലാണ്. ഏതൊരു ക്രൈമിൻ്റെ പുറകെയും ഈ 3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും ക്രൈം നടക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം, ഇത് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ക്ലാസ് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ
ഇത് പറയുകയാണ്. അന്നേരം ഏതൊരു ക്രൈം നടക്കുന്നതിൻ്റെയും കാരണം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, അടി, വഴക്ക്, അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണല്ലോ ഒരു ശത്രുത വരുന്നത്. അന്നേരം ആ ശത്രുത വരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം 3 കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, മണ്ണ്, പെണ്ണ്, അല്ലെങ്കിൽ പണം. ഈ 3 കാരണങ്ങളാണ്. ആദ്യം പണം, പെണ്ണ്, പിന്നെ മണ്ണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, മണ്ണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എവിടെയും അടി നടക്കുന്നത്, വഴക്ക് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾ ഇതാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഇവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ധനപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇടപാടുകളിൽ ഇവർ പെട്ടുപോയോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവിഹിത ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡീലിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നത്. അന്നേരം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റും. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, അത്രയ്ക്ക് ഡീപ്പായി പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഒരു ക്രിമിനലിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഒരു സാധകൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അന്വേഷണം വേണം. ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണോ ക്രിമിനലിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനലായ ആരാണ്? എല്ലാം മോഷ്ടിക്കുന്ന ആൾ, അല്ലേ? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം മോഷ്ടിക്കുന്നു, എല്ലാവരുടെയും വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുന്നു, അല്ലേ? ഇത്രയും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് പേഴ്സൺ, അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അന്നേരം സാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധന ഷീറ്റിൽ 16 എഴുതുന്നത് മാത്രമല്ല, 16 മാല ജപം. ഓരോ ജപം നടക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവിന് കിട്ടുന്ന എല്ലാം തുമ്പായിട്ടൊക്കെ തോന്നും, അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വന്നാലും, ന്യൂസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനിമ കണ്ടാലും, എല്ലാം എപ്പോഴും ചിന്ത ആ ക്രിമിനലിനെ കുറിച്ച് ആരായിരിക്കും. അന്നേരം ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഇങ്ങനെയും പറയുന്നു, പൊതുവേ പറയാറുണ്ടല്ലോ, പോലീസുകാർക്ക് എല്ലാവരെയും സംശയം. മർമ്മം അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് തൊടുന്നിടം എല്ലാം മർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഡിറ്റക്റ്റീവിന് എല്ലാവരെയും സംശയമാണ്, സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ വരെ സംശയമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ അതനുസരിച്ചല്ലേ. അതേപോലെ ഒരു ഭക്തനും എപ്പോഴും അന്വേഷണത്തിലായിരിക്കും. ഹേ രാധേ വ്രജ ഗോപികേ നന്ദസൂനോ കുതാ. ഹേ രാധേ, എവിടെയാണ് രാധാദേവി? അവിടുന്ന് എവിടെയാണ്? കൃഷ്ണ എവിടെയാണ്? അവിടുന്ന് ഗോവർദ്ധനം എവിടെ? യമുനാ നദി എവിടെ? അന്നേരം നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കാണാറില്ലേ? അതൊന്നും അല്ല, നമ്മൾ കാണുന്നതൊന്നുമല്ല ഗോവർദ്ധനം. യഥാർത്ഥ ഗോവർദ്ധനത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ? അല്ല, നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗോവർദ്ധനമാണ്. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ എവിടെ? രാധാറാണി എവിടെ? ഗോപന്മാരെവിടെ? പശുക്കൾ എവിടെ? ദ്വാപര ചന്ദ്രിക ചർച്ചിതമാം നിന്റെ ദ്വാരകാപുരി എവിടെ? ആ പീലിത്തിളക്കവും കോലക്കുഴൽ പാട്ടും അമ്പാടി പൈക്കലും എവിടെ? ക്രൂരനിഷാദശരം കൊണ്ട് നീറുമി നെഞ്ചിലെന്നാത്മപ്രണാമം. പ്രേമസ്വരൂപനാം സ്നേഹസതീർത്ഥ്യൻ്റെ കാൽക്കലൻ കണ്ണീർ പ്രണാമം. ആ ഒരു വിരഹം, അന്വേഷണം, ഡീപ്പായിട്ട് അന്വേഷണം. അന്നേരം ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണോ ക്രിമിനലിൻ്റെ പുറകെ കൈയും കഴിയും നടക്കുന്നത്, അതേപോലെ നമ്മൾ ഗുരുവായൂരപ്പനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ഒരാൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾ മുന്നിൽ വരാതിരിക്കുമോ? അന്നേരം നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ? നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ആളെ. നമ്മളൊക്കെ ഈ കറപ്ഷനുള്ള പോലീസുകാരെ പോലെയാണ്. സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്താണ്? കുറേ കേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കേസുമില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ജപിക്കുക, സുഖിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുക, എന്നാ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമചന്ദ്ര. നാമം കൊണ്ട് ജപിക്കുന്ന ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. നാമം കൊണ്ട് ഉച്ചാരണം, നാമം ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, സത്സംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കേട്ടിട്ട്.
വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്. എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായത്? അതും ഇതും മറ്റേതും മറിച്ചതും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ? ഓരോ സത്സംഗവും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഓരോ ക്ലൂ ആണ്, ഹിൻ്റാണ്, തുമ്പാണ്, അന്വേഷണത്തിനുള്ള തുമ്പാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഇനി മുതൽ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവാണെന്ന് സ്വയം സങ്കല്പിക്കുക. നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൾ ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണൻ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളന് കഞ്ഞി വെച്ച ആളാണ്. ഞാൻ തമാശക്ക് പറയാം, ഭഗവാൻ എന്ത് കള്ളൻ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു രസത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പിടി തരത്തില്ല നമുക്ക്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോഴും ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒന്ന് വരും, പിന്നെ മറയും. ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഭഗവാൻ രണ്ട് ആയി. ഒന്ന് കൃഷ്ണൻ സ്വയം, എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റിച്ച്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റിക്കുകയാണ്. അന്നേരം പിടിച്ചില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിടിക്കാൻ ഒറ്റ പോക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അന്നേരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം വേണം. ആ ഒരു അന്വേഷണം ഇല്ല എങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി 192 മാല ജപിച്ചോളൂ, 192 ജന്മങ്ങളിൽ. എന്നാലും കൃഷ്ണനെ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഷോക്കയില്ലേ? പൊതുവെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? 16 മാല ജപം 50 വർഷം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായി? 3 കോടി. 3 കോടി തയ്ച്ചാൽ തീർന്നു, നമ്മൾ ഗോലോകത്തെത്തി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കള്ളമാണോ? കള്ളമല്ല, സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഒരു ചടങ്ങെന്നുള്ള രീതിയിൽ മെക്കാനിക്കലി ജപിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല മക്കളെ, ഒരു കാര്യമില്ല. സത്സംഗവും വെറുതെ മഷീൻ പോലെ കേട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്വേഷണം ശക്തമാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും. എന്തായാലും ആളിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും. എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണോ അന്വേഷണം, അത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് ആളിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അന്നേരം ഓരോ ജപം ജപിക്കുമ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ആ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു അന്വേഷണം വേണം. ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു അന്വേഷണമില്ലെങ്കിൽ എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും, കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഭക്തി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ എന്നാലും കൃഷ്ണനെ പിടിക്കാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണനെ പിടിക്കണോ? അന്വേഷണം വളരെ ശക്തമായിരിക്കും. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടിക്കുമ്പോൾ ആ കുറ്റവാളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളും നമ്മൾ പഠിക്കണം, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വൃന്ദാവനം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൃന്ദാവനം, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കള്ളൻ, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്നാണ് പണ്ട് വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ചതും ഈ കാളിയനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതും ഒക്കെ. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്.
അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാന്വേഷണം, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം വേണം. ആ അന്വേഷണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഭക്തരാണ്? നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ സീരിയസ് ആണല്ലോ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്തോ പറയുന്ന ഒരു ഫാസിനേഷൻ പോലെ, ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കഥാപാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്തുവാ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് മായാവി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം പോലെ കൃഷ്ണ ഒരു കഥാപാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിലിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കും, വിഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറില്ല. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കും നമ്മൾ. എന്തിനു വേണ്ടി? മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഭയങ്കര ഭക്തരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണാറില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സെർച്ച് അത്ര പോരാ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി വി ആർ നോട്ട് സെർച്ചിങ്, വി ആർ ജസ്റ്റ് ആക്ടിങ്. നമ്മൾ അഭിനയിക്കുകയാണ്. ഇത് മറ്റാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങളെ തന്നെ പഠിക്കുക. പ്രോബ്ലം ഈസ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ഇല്യൂഷനിലാണ്. ആദ്യത്തെ ഇല്യൂഷൻ മറികടന്നു. എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിൽ എന്തോ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഇല്യൂഷനിലായിരുന്നു നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഇല്യൂഷൻ, നമ്മൾ വലിയ ഭക്തരാണ്. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണി കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ മായാ പ്രലോഭനങ്ങളെ മറികടന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പറയാം. പക്ഷേ ഇത് അടുത്ത മായതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാപ്പാണ്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഭക്തരാണെന്നുള്ളൊരു ട്രാപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗി ചിന്തിക്കുന്നു രോഗമുക്തി നേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അന്നേരം നമ്മുടെ സെർച്ച് പോരാ. നമ്മൾ 24 hours ഭഗവാനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ല, യഥാർത്ഥ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വീണ്ടും ആലോചിക്കുക, എഗെയിൻ ഞാൻ അതേ ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണോ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും ഓഫീസിലാകുമ്പോഴും യാത്രയിലാണെങ്കിലും 24 മണിക്കൂർ ആ കള്ളനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ ക്രിമിനലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്രയും നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. വീട്ടിൽ മെക്കാനിക്കലി വീട്ടിൽ വരും, ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ഉറങ്ങും, അതൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ അലട്ടുന്ന, ഞാൻ പറയുന്ന യഥാർത്ഥ ഡിറ്റക്റ്റീവ് അല്ല, ചുമ്മാ പേരിന് വേണ്ടി ശമ്പളം അടിച്ച് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. അന്നേരം അതേപോലെ ആ ഡിറ്റക്റ്റീവിൻ്റെ പ്രൊഫഷനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ. സോ സിമിലർലി അവർ പ്രൊഫഷൻ ഈസ് സെർച്ച് ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. കൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാത്ത വ്യക്തികൾ അവരുടെ ലോകത്താണ്. അവർ വിചാരിക്കും, സ്വാമിജി എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവും അല്ലേ, നമുക്കിവിടെ 100 കൂട്ടം കാര്യമുണ്ട്, കുടുംബമുണ്ട്, ഇതുണ്ട്, ഭാര്യ, കുട്ടികൾ, ഭർത്താവ്, ഇതൊക്കെ. അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതെന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത്? ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറേ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. വേറെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയല്ല. ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ആലോചിക്കണം. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. പുറമേ അഭിനയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പുറമേ ജപമാലയും തൂക്കി കണ്ടിമാല ഇട്ട് കാവി ഇട്ടിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം. നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ വേണം. നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിലേ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം, നമ്മളെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. ഇത് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനോ അറിയിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല, നമ്മൾ സ്വയം അറിയണം. പക്ഷേ നമ്മൾ വലിയൊരു ഇല്യൂഷനിലാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഇല്യൂഷൻ പുറത്തുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളും അതുമൊക്കെ. പക്ഷേ അവർ നിർഭാഗ്യരാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ നിർഭാഗ്യർ ആരാന്നറിയോ? ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടും ഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യത അറിയാതെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢി. പുറത്തുള്ളവരെക്കാട്ടിയും നിർഭാഗ്യരാണ്. പുറത്തുള്ളവർക്ക് നാമജപം അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയാം.
പക്ഷെ ഇത്രയും നമ്മൾ 16 മാല നിത്യവും ജപിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അനാവശ്യ ചിന്തകളെയും മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല എങ്കിൽ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്ര വലിയ നിർഭാഗ്യരാണ് നമ്മൾ. ഇത്രയും നല്ല അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും ആ അവസരത്തെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി, കോമൺ സെൻസ് നമുക്കില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ഭക്തരാണ് നമ്മൾ? ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ല പുറത്തു പോയി ജീവിതം ആസ്വദിച്ചൂടെ? ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ, എന്തോ അവിഹിത ബന്ധവും പുലർത്തി കള്ളും കുടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്തിനാ ഈ വഴിയിലേക്ക് ഈ ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തു? ഒരു പരമോന്നത ലക്ഷ്യം നമുക്കുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ? അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ്. ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് ജീവിച്ചൂടെ? നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വെറുതെ അല്ലേ? സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നോക്കണേ. അർജുൻ ഭഗവാനോട് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ആത്മീയ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതിൽ ആ പരമപദപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അവിടെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ലേ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ല, ആ വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും അവസരം ലഭിക്കും. എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഏത് ജന്മത്തിലാണെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും ആ എവിടുന്ന് നിർത്തിയോ അവിടുന്ന് തുടരാനുള്ള ഒരു അവസരം ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷെ അവസരം എന്നേ ഉള്ളൂ, പോകേണ്ടതാരാണ്? നമ്മളാണ്. അതൊരു മെയിൻ പ്രശ്നം അലസതയാണ്. നമുക്ക് ശരീരത്തിന്റെ അലസത മാത്രമേ അറിയൂ. പക്ഷെ ശാരീരിക അധ്വാനത്തിനെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും വലിയ അധ്വാനം വേണം മനസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ. ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലേബർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ എഫേർട്സ് വേണ്ടി വരും, പ്രയത്നം വേണ്ടി വരും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ. അന്നേരം പൊതുവെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി സ്പോർട്സിലെല്ലാം നല്ല മിടുക്കനാണ്, പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് പഠിത്തത്തിൽ തീരെ ശ്രദ്ധയില്ല. എന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ മിടുക്കമുള്ള കുട്ടി സ്പോർട്സിൽ അത്ര മികവ് കാണിക്കാറില്ല, പക്ഷെ പഠിത്തത്തിൽ മിടുക്കനാണ്. അന്നേരം ഒരു ടീച്ചറിന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടി സ്പോർട്സിൽ മികവ് കാണിക്കുക, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ അലസനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ല. സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സ്പോർട്സ് അക്കാഡമി അല്ല സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം സ്പോർട്സിൽ ശാരീരികപരമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ എഫേർട്സ് വേണം മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയൂ. അന്നേരം അതിനെക്കാട്ടി ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആത്മീയ അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? ശാരീരിക അലസതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടും. കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും എന്തുകൂടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തൂടെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തൂടെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അലസത ആർക്കും പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ എഫേർട്സിൽ കാണും. കാരണം മനസ്സിന്റെ ചിന്തകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഫെയിലിയർ ആവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കലി നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷയിൽ മികവ് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബുദ്ധിയില്ല എന്നാണോ? ബുദ്ധിയുണ്ട്, പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ചിന്തിച്ച്. നമ്മൾ ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചില വ്യക്തികൾ ഈ ജഗ്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യത്തില്ലേ? ജഗ്ലിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു പന്തെടുത്തെറിയും, അടുത്ത പന്തെടുത്തെറിയും, അടുത്ത പന്തെടുത്തെറിയും, 3-4 പന്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? പ്രാക്ടീസാണ്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? അവർക്ക് 4 കൈ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മനസ്സിനൊരു തിട്ടം വരും. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 ഇപ്പോൾ ഒരാളൊരു പന്ത് എറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത് വരുന്നു, പിടിക്കണം, കൈ പൊക്കൂ, ഒന്നും ചിന്തിക്കുക, റിഫ്ലെക്സ്, പെട്ടെന്നാണ് പിടിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? ഉപബോധ മനസ്സ്, സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം. തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സ് ട്രെയിൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി. അന്നേരം ഏതൊരു വിഷയത്തിനും നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. ഏതൊരു വിഷയത്തും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക്
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരാട്ടെ ചാമ്പ്യൻ ആവണമെന്നിരിക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 30-40 വയസ്സാണ്, എന്നാലും പറ്റും. എങ്ങനെയാ? പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ? ചുമ്മാ കാലിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചും കുറേ വാമ്പ് ചെയ്യില്ല. കോൺഷ്യസ്ലി ബോധപൂർവം ഒരു അന്വേഷണമുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല ഫോക്കസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മറ്റൊന്നിലും നമ്മുടെ ബോധം പോകാതെ, തിന്നുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കുടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉറങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ ഏത് വിഷയത്തിലാണോ നമുക്ക് മികവ് വേണ്ടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും. എഫേർട്സ് വേണം, ചിന്തകൾ വേണം, തോട്ട്സ്. ചിന്തകളാണ് മെയിൻ. അന്നേരം ആ ചിന്തകളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും വിജയിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? അതെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിശാലിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആത്മാന്വേഷണം. ഈ ലോകത്തിൽ എന്തും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച്. കാരണം എന്താ? മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫോക്കസ് വരും, കോൺസെൻട്രേഷൻ വരും. ഒരു മിനിറ്റ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അന്നേരം നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുക? ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അന്നേരം സത്സംഗം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്പീഡായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറക്കം വരത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ? ചിന്തിക്കാറില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ പറയുന്ന കാര്യത്തെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. പറയുന്ന കാര്യത്തെ, ഇപ്പോൾ ഒരു രൂപത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിരിക്കും, ഉറക്കം വരത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടെ ആക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചക്രം എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചക്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിഷ്വൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. പക്ഷേ തത്വങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാറില്ല. അവിടെ ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും, നമ്മളത് ചിന്തിക്കാറില്ല. പക്ഷേ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കണം. ചുമ്മാ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രം രസിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കണം. ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറക്കം വരത്തില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സ് പറയുന്നത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ്? ശരീരമാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, മനസ്സാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരവും മനസ്സിനെയും നമ്മളാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ഈ ശരീരം വെച്ച് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഈ മനസ്സ് വെച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തകളെ വിടുന്നു. തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ലേ, ഭയങ്കര എന്തൊക്കെയോ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്താണെന്നറിയത്തില്ല, വല്ലാത്തൊരു വിഷമം, വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടൊരു ഫോക്കസ്ഡായിട്ട്, ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട്, ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടുകൂടി നാമം ജപിക്കൂ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നാമം ജപിക്കൂ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കൂ. ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യൂ. ഒരു ദൃശ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് നാമജപത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യൂ. ഓരോ മന്ത്രവും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ. എങ്ങനെ? അന്വേഷണം. കാരണം ഇതിലേതും, നമ്മുടെ നാമജപമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സത്സംഗമാണെങ്കിലും ഏതും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു തുമ്പായിരിക്കും. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണോ കേസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഓരോ സത്സംഗവും, നമ്മുടെ ഓരോ തീർത്ഥയാത്രകളും, നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെ ജപവും, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനോടുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നമ്മളെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കണം. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോയി. ഇനി കണ്ണു തുറന്നിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. കണ്ണു തുറന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്? പുറമേ ഉറക്കമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കളിക്കും. ശരീരം ഇരുത്തുക, മനസ്സിനെ ഇരുത്തുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാന. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, തല ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇരിക്കാറില്ല, ഒരു ഇരുത്തമില്ല നമുക്ക്. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും കണ്ണ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ.
അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമുക്കൊരു നിയന്ത്രണമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ 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 എന്താണ്? ഇരുത്തമില്ല. നമ്മളൊന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ. ഒരു പ്രതിമ പോലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ 1 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ഇരിക്കണം. ഒറ്റ അനക്കം ഇല്ലാതെ, ചലനം പോലും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു. ഇപ്പം എന്താ? ശരീരം അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ശരീരത്തെ ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കൂ. വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കൂ. ഈ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാക്കുകളെയാണ്. വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കൂ, ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കൂ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കും. ശരീരത്തിന് വാക്കുകൾ ആലോചിച്ച് സംസാരിക്കുക, അല്ല വായി തോന്നി എന്തും വിളിച്ചു പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ടപ്പ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മെല്ലെ സംസാരിക്കൂ, ആലോചിച്ച് സംസാരിക്കൂ. മുന്നിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മറുപടി പറയും. കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഡബ് 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 ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആദ്യം കേൾക്കൂ, കൂടുതൽ കേൾക്കൂ. കേട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ. കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്തായാലും എടുത്തു ചാടി സംസാരിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല. കുറേ സമയം ഇനിയും വെയിറ്റ് ആവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം നമ്മൾ വാക്ക് നിയന്ത്രിക്കുക, ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥം നമ്മളെ പിടിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു ഇല്യൂഷറി ലോകത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എവിടേക്കോ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അസ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മീ. ഇത് ഞാനല്ല. യഥാർത്ഥം ഞാൻ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരത്തെ നീന്തി. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ യോഗ പ്രക്രിയകളും മന്ത്രജപവും ഒക്കെ. പക്ഷെ കുറേ ഇന്നത്തെ യോഗ ഇഡിയറ്റ്സുകളുണ്ട്. യോഗയുടെ പേരിൽ വെറും ഫിറ്റ്നസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന, മനസ്സങ്ങ് ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് തന്നെയാണ്. യോഗയൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ മനസ്സ് ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെന്താ പ്രയോജനം? ശരീരത്തെ നമ്മൾ ഇരുത്തുന്നത് സർക്കസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ല രീതിയിൽ കുരങ്ങന്മാർ സർക്കസ് കാണിക്കും. കുരങ്ങന്മാർ വാലയിൽ കിടന്ന് തൂങ്ങും. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. നമ്മൾ 2 കൈയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കാണിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തലകുത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ല കുരങ്ങന്മാർക്ക് ഒരു വാലിൽ തൂങ്ങാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ മരത്തിലേക്ക് ചാടാൻ പറ്റും. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ഒരു വിരലിൽ തൂങ്ങി വയ്ക്കാൻ നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം എത്ര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ല കുരങ്ങന്മാർ ചെയ്യും. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ശരീരത്തിനെ എന്തിനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ശരീരത്തിനെ ഒരിടത്ത് ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇരുത്തിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിനെ ഇരുത്തുക, മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകളെ ഇരുത്തുക. എന്നിട്ട് എന്താ? ധ്യാനിക്കുക, മനസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുക. എങ്ങോട്ട്? മനസ്സിനെ തിരിക്കുക. മനസ്സിപ്പം പുറത്തോട്ടാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിനെ തിരിക്കുക. മനസ്സിനെ തിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പം കണ്ണാടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുക. കണ്ണാടിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് കാണാനാണ്? അത് തിരിക്കുക. തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ, പ്രതിബിംബം മനസ്സിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പരമാത്മാവിനെയും കാണാൻ പറ്റും. അത്രയും മതി. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മളെ കാണുക, നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കാണുക, ഹൃദയത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന മനസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ട് മനസ്സ് മുഴുവൻ ഈ പൊടിയൊക്കെ പുരണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അഴുക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കണ്ണാടി തിരിച്ചാലും നമുക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്താണിത്? കാമക്രോധ മോഹ ലോഭ മത മത്സരാദികൾ ഇങ്ങനെ അഴുക്ക് പിടിച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു നാശമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. അന്നേരം മന്ത്രജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അകത്തുനിന്നൊരു സ്പാർക്ക് കിട്ടും, ഒരു എനർജി കിട്ടും. അന്നേരം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ പറയുന്നത്, ഈ പൊതുവെ ഇത് അത്ര നല്ല ഉദാഹരണമല്ല, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും കണ്ണാടി കാണുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര സുന്ദരൻ എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം, അല്ലേ? സത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമില്ല.
ഈ ലോകത്ത് ആര് കണ്ണടിയിൽ നോക്കിയാലും ഓഹ് എന്നെ കൊണ്ട് തോറ്റ്, എന്താ ഒരു ലുക്ക് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അന്നേരം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ രൂപത്തെ ആ കണ്ണാടിയിൽ കാണുമ്പോൾ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരും. കൊള്ളാമല്ലോ കേട്ടോ, അല്ലേ, ഭയങ്കര ലുക്കാണ് എന്ന് തോന്നത്തില്ല. അതേപോലെ നമ്മുടെ നമ്മളെ തന്നെ, ആത്മാവിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണടയിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദം, ആ ആനന്ദത്തിന് തുല്യ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഒപ്പം തന്നെ പരമാത്മാവിനെയും കൂടെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും നേടിയെടുക്കാനില്ല. ആ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് പിന്നെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പോലും നമുക്ക് താല്പര്യം കാണത്തില്ല, ശ്വസിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് താല്പര്യം കാണത്തില്ല. പിന്നെയല്ലേ ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, അതൊക്കെ. അന്നേരം യോഗികൾ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തരെന്താണ്? അവർ നന്നായി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും, നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാ? ഈ ശരീരത്തെ അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലേ, ഒരു 3 വ്യക്തികൾ വഴിയിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ 3 രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു വാലറ്റ് കാണുമ്പോൾ, ഒരു പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇത് ആരുടെയാണ് എന്ന് വിട്ടിട്ട് കളയും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അത് എടുത്തിട്ട് സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ആരുടേതാണോ ഈ പേഴ്സ് ആ വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അതേപോലെ ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാണ്? ശരീരത്തെ അവഗണിക്കും, ഇഗ്നോർ ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ്ലി. യഥാർത്ഥ യോഗി അങ്ങനെയാണ്, ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും ചെയ്യത്തില്ല. ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോയി കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഇരിപ്പാണ്, വർഷങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ. ശരീരം എല്ലും തോലുമായി, പ്രാണവായു ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്കൊരു ഈ ലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല, എല്ലാം പുല്ലാണ് അവർക്ക്. അതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി, പെർഫെക്റ്റ് യോഗി. പക്ഷെ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ശരീരവും മനസ്സും. ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഈ ശരീരം എൻ്റേതല്ല എന്നല്ല, ഈ ശരീരം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഈ മനസ്സ് ഭഗവാന്റേതാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈശ്വരൻ്റേതാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളും ഈശ്വരന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരു ആ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നാലും അവരെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തും. കാരണം എന്താ? എല്ലാ ആത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. പക്ഷെ ആത്മാക്കൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അവരത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഗുരു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തും. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. പക്ഷെ ഫ്രോഡ് ഗുരുക്കന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെപ്പോഴും ഗുരുവിൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരെയും അടിമകളായിട്ട് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് എന്താണ്? അങ്ങേരെ സ്തുതിക്കാൻ പറയും, അങ്ങേരുടെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയും. അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? അല്ലേ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറേ അങ്ങനത്തുള്ള ഫ്രോഡ് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലേ? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കുറച്ച് ശിഷ്യരൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ തന്നെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എത്ര ബോറിങ് ജോലി! എങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച് പൂജിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ബോറാണോ, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് സുദർശനായ, ഓക്കെ, അത് സുദർശന ചക്രം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ പേരാണ്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെയും ജപിക്കാം. പക്ഷേ എങ്ങനെയാ? ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് പോലും നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച്, പക്ഷെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ അത് പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ആക്ച്വലി. അന്നേരം പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഗുരു പരമ്പര എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൂജിക്കാം, അതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം അതിമനോഹരമാണ്. ഇപ്പം മയിൽപീലിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിലയുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല. പക്ഷേ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ മയിൽപീലിക്ക് നല്ല വിലയാണ്. മയിൽപീലി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷിയുടെ ഒരു തൂവലാണത്. അതിന് ഇത്രയും വില എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാൻ ശിരസിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മയിൽപീലി നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രിയങ്കരം. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ പീതാംബരം, ഭഗവാന്റെ കൗസ്തുഭമണി, മകരകുണ്ടലങ്ങൾ എല്ലാം കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വില. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. പൊതുവെ പാമ്പെന്ന് പറയുമ്പോഴേ എല്ലാവരും ഓടും.
പാമ്പ് പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, പിന്നെ ജീവൻ പോകും. പക്ഷെ അനന്തനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ ശയ്യയാണ്. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അന്നേരം ഇന്നത്തെ സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കിന്ന് ശ്ലോകം എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരിക്കാം നല്ലതാണ്. അല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും പറയാറില്ല. കാരണം അടിയൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അത് തന്നെയാണല്ലോ. എന്താണോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്നത് അത് പറയുക എന്നാണല്ലോ. അന്നേരം ഇന്നത്തെ സത്സംഗം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണോ കുറ്റവാളി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ഒരു അന്വേഷണം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട, മായാദേവി നമ്മളെ തൊടത്തു വരില്ല. മായാദേവി നമ്മുടെ ശത്രുവല്ല, നമ്മുടെ ടീച്ചറാണ്. മായാദേവി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തിനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിനോടാണോ പ്രിയം? രുചിയാണോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ലൈംഗിക ബന്ധമാണോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പേരും പ്രശസ്തിയാണോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എവിടെ എൻ്റെ പേര് ഉയർത്താൻ കഴിയും? എവിടെ എൻ്റെ സ്തുതികൾ, എവിടെ എന്നെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കും? ഇതാണോ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്ത ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ മകരകുണ്ടലം ഇടുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ചൊരു റെഫറൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ മകര മത്സ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഒരു അലങ്കാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആയിരിക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം, എവിടെയെങ്കിലും റെഫറൻസ് ഉണ്ടോ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണോ കുറ്റവാളി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ലേ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ ആ വ്യക്തി അത് തന്നെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റും കാണാൻ കഴിയുന്നത്, അല്ലേ? ഒരു ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും കാശാണ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചുറ്റും എല്ലായിടത്തും കാശായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ വേറൊരു സൈക്കോളജി ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇത് പൊതുവേ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ രൂപ ഗോസ്വാമി പാദ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ, അദ്ദേഹം വലിയൊരു നവാബിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്നു. അന്നേരം അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട്, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗോലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മഞ്ജരിയാണ്. പക്ഷെ ഭൗമലീലയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഉന്നത കുലജാതനായിട്ടുള്ള ഒരു സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ഗോസ്വാമിമാർ. അന്നേരം അദ്ദേഹം ആ മന്ത്രി പദവിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, കാരണം നവാബ് വിടാൻ തയ്യാറല്ല. കാരണം ഇത്രയും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു മന്ത്രി ആര് വിടും? പക്ഷേ രൂപഗോസ്വാമി പാദിന് എല്ലാം മടുത്തു. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ആരും അറിയാതെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. അന്നേരം ഈ കയ്യിലുള്ള സ്വത്തുവകളെല്ലാം ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു ശിഷ്യനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം കൂട്ടത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് യാത്രികൾക്ക്, ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഹോട്ടൽ ഉള്ളതുപോലെ അന്നും യാത്രികൾക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം അവിടെ അദ്ദേഹം ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ആശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോട്ടൽ പോലെ, ഹോട്ടലിൻ്റെ ആ ആള് രൂപഗോസ്വാമി നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കുറേ ഗുണ്ടകളെ എല്ലാം കൊള്ളക്കാരന്മാരെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി. അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഒരു സംശയം, കാരണം കയ്യിൽ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ശിഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? ഉടനെ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സ്വർണ്ണ നാണയമുണ്ട്. അന്നേരം ഇത് ഭയങ്കര ഒരു സൈക്കോളജിയാണ്. അന്നേരം ഈ സ്വർണ്ണ നാണയം ഉണ്ടെന്ന് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാം, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്വർണ്ണ നാണയമാണ്. അന്നേരം എന്തിനാണ് നീ കയ്യിൽ വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ്, അല്ല എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ജീവന് ആപത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? വലിയ ആപത്തായിരിക്കും. വെറുതെ കള്ളന്മാർ, സ്വർണ്ണം എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ കള്ളന്മാർ വരും, മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആപത്തിനെ വിളിച്ചു വരുന്നത്? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി നേരെ ഹോട്ടൽ ഉടമസ്ഥന് കൊടുക്കുക. എന്നാൽ പിടിച്ചോ, നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം പറഞ്ഞു, ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളെ തട്ടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്
നിങ്ങൾ എന്തായാലും തന്നത് വളരെ നന്നായി. എന്നിട്ട് ഗുണ്ടകളെ കാവലായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ കാട് മറികടക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. നോക്കണേ, അന്നേരം ഈ ഒരു സ്വർണം, കാശ്, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയാൻ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കള്ളൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, എത്ര നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചാലും. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു കള്ളൻ എപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാശും സ്വത്തും അതൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എവിടെ നോക്കിയാലും ഇവരുടെ കാണും. അത്രയ്ക്ക് അവന് സൈക്കോളജി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു സൈക്കോളജി അവന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പോലീസും അതേപോലെയാണ്. പോലീസിന് തീർച്ചയായിട്ടും സൈക്കോളജി അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും, അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അതൊരു വിഷയമായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിച്ചതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ അവരുടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസോട് കൂടി അവർക്ക് ആ ഒരു അന്വേഷണ സ്വഭാവം അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭക്തരും, സാധകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ്ലി സെർച്ചിങ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, ബോധപൂർവം പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തർ. അന്നേരം ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറി ഇട്ടതുകൊണ്ടോ തുളസിമാല ഇട്ടതുകൊണ്ടോ കാവി ഇട്ടതുകൊണ്ടോ ഒരാൾ ഭക്തരാവുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമമുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ഇട്ടതുകൊണ്ടും ഭക്തരാവുന്നില്ല. ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കോൺഷ്യസ്ലി സെർച്ചിങ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, ബോധപൂർവം പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും സത്സംഗം ആണെങ്കിലും വായിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ബോധപൂർവം ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ബോധപൂർവം നമ്മൾ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെല്ലാം പ്രഹസനം മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഭക്തോത്തമനാണ്. ഇദ്ദേഹം മുരാരി ഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭക്തൻ. ആരായിരുന്നു അത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ലീലയിൽ, കൃഷ്ണലീലയിൽ നിന്നും മറ്റ് രാമായണത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ പല ഭക്തരായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം സാക്ഷാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് മുരാരി ഗുപ്തയായിട്ട് ജനിച്ചത്. അന്നേരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ലീലയിൽ ഒരുപാട് ഭാഗം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭക്തി പ്രചരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അന്നേരം മുരാരി ഗുപ്ത അദ്ദേഹം ഒരു ഡയറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ലീലകളെക്കുറിച്ച്. അന്നേരം അതേ ഡയറിയുടെ ബേസിസിൽ ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മംഗൾ എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതി. ആ ചൈതന്യ മംഗൾ പിന്നെ ചൈതന്യ ഭാഗവത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അന്നേരം ഇന്നത്തെ ദിവസം ആ ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർജി ഈ ലോകത്ത് അവതരിച്ച ദിവസമാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അന്നേരം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് 2 വാക്കുകൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ ജനിച്ചത് 1520 ആണ്ടിലാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ട് 34 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മൊത്തം 48 വർഷം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് 34 വയസ്സായപ്പോഴാണ് ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ ജനിക്കുന്നത്. അന്നേരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ചൈതന്യ മംഗൾ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അദ്ദേഹം കൊഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്ന ബർധമൻ ജില്ലയിലാണ്, ബംഗാളിൽ തന്നെ, അവിടെയാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു നരഹരി സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ലീലയിലെ ഒരു ഭക്തനാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവായ നരഹരി സർക്കാരിൻ്റെ സേവകനാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എൻ്റെ ഉടയോൻ. എൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, ഗൗരസുന്ദരൻ. ആരാ ഗൗരസുന്ദരൻ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. എനിക്ക് ഒരേ ഒരു അഭയം എൻ്റെ ഗുരുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് കമലാകര ദാസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ്. അന്നേരം ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ കി ജയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയോ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. ആ ഭക്തനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പേരെടുക്കുന്നത് പോലും നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം കിട്ടും. അന്നേരം ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർജിയുടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് കമലാകര ദാസൻ, അമ്മയുടെ പേര് സദാനന്ദ എന്നായിരുന്നു. ഒരേ ഒരു മകൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം വളർന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും തീരെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കുടുംബങ്ങളും ബന്ധുമിത്രാദികളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ചെറുപ്രായമായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായ ശ്രീപദ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം കീർത്തനം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത്. അന്നേരം ഈ ചൈതന്യ മംഗൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം എഴുതിയത് മുരാരി ഗുപ്തയുടെ ഡയറിയിൽ നിന്നാണ്. എന്താണ് ഈ മുരാരി ഗുപ്ത? ഹനുമാൻ സ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ലീലയിൽ മുരാരി ഗുപ്തയായിട്ട് വന്നു. അന്നേരം ആ മുരാരി ഗുപ്തയുടെ ഡയറിയിൽ നിന്നാണ് ചൈതന്യ മംഗൾ എഴുതിയത്. അന്നേരം ഇവിടെ മുരാരി ഗുപ്തയെക്കുറിച്ച് ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർജി ചൈതന്യ മംഗളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? മുരാരി ഗുപ്ത നദിയയിൽ താമസിക്കും. നദിയ എന്ന് പറയുന്നത് മായപ്പൂരിലെ നദിയ ഗ്രാമം, അവിടെയാണ് മായപ്പൂർ വരുന്നത്. ഗൗരാംഗ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൗവനാവസ്ഥയിലുള്ള ലീലകളും അതിൽ മുരാരി ഗുപ്തയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പം നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്. അന്നേരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ലീലകൾ 3 ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, അതെഴുതിയത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. ചൈതന്യ ഭാഗവത് എഴുതിയത് വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ. എന്നിട്ട് 3ാമത്തെ ഗ്രന്ഥമാണ് ചൈതന്യ മംഗൾ. ആ ചൈതന്യ മംഗൾ എഴുതിയ ആളാണ് ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ. അന്നേരം 3 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണുള്ളത്. അന്നേരം വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ കൃഷ്ണലീലയിലെ വ്യാസമഹർഷി സ്വയമാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർജി എഴുതിയ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ലീലകളുള്ള ആ ഗ്രന്ഥത്തെ പറയുന്നത് ചൈതന്യ ഭാഗവത് എന്ന്. എന്നിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. ഇപ്പോൾ മാർച്ച് മാസം 18-ാം തീയതി മുതൽ 24-ാം തീയതി വരെ നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമായിരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ചൈതന്യ സപ്താഹത്തിലൂടെ ഗോർ പൂർണിമയോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അന്നേരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയുന്ന 3 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ചൈതന്യ ഭാഗവത്, ചൈതന്യ മംഗൾ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം.
അന്നേരം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നമ്മൾ കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം. ഇനി ചൈതന്യ ഭാഗവത് എഴുതിയത് വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ. വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ ആരാണ്? വ്യാസമഹർഷിയാണ്. ഇനി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി, അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ മഞ്ജരിയാണ്. ഗോസ്വാമിയാണ് അദ്ദേഹം ഗോലോകത്തിലെ മഞ്ജരിയാണ്. ഇനി ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹവും ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ നിത്യപാർഷദനാണ്. അന്നേരം ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർജി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ചൈതന്യമംഗം. അന്നേരം ഇന്നത്തെ ദിവസം ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന ദിവസമാണ്. അന്നേരം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെയും അദ്വൈതാചാര്യരുടെയും ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റിനെയും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാവിധ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ മാറ്റി, നാമ അപരാധങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി, പരിശുദ്ധ നാമം ജപിച്ച് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തി ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതാന്ത്യ വേള വരെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് കൂടുതൽ നാമം ജപിച്ച് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഭക്തിയിൽ പ്രചോദനം നൽകി ജീവിതാന്ത്യ വേളയിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യട്ടെ. ഇനി എത്രയൊക്കെ ജന്മങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ ജന്മങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യട്ടെ. അഥവാ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും, ഈ ലോകത്താണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. കാരണം എവിടെയായിരുന്നാലും ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം ചെയ്യാനേ താല്പര്യം ഉണ്ടാകൂ. അങ്ങനെ മാത്രമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്രാപ്തനാക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർജിയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർജിക്ക് ജയം. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് 2 മണിക്ക് നാരായണീയത്തിൽ കാണാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.